на самом деле اليوم وأدكواتني حقل دوشكيتم دوشبونا وعاقي نوشي دقوريتسا نوشي أصدق على سواء لوكوشي لما إذا ما نسامم ديل ندستاتك ما يجي إيه هما ما تقول يعتقد هو إذا توديز يعني صن دالمو أساسا والله تحرجات كثير دال شهرين وثم يعودوا وان دال نيسا جايين في عدا هذا الويل وين خاصة جايين ناقين وغرض ويل الله تحرجات كثير سؤال شو انظر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يو فنشوف Wij was smalere het thema laat zat doet eerder nog je moet wisselen. nog je moet wisselen. أنظر عباقة بالله. حواسش ويج لدوش دي أسي هتقينه بو تأشون وهذا تعوش وهوش ديستوش nog je moet مبوي وبيش بيجا. أما تأحت على هنا تعبخش دوتش نعدو أتخن بالقوم يبخش دوتش راس قيمة تعمل دي دوشون ويش عباقة بالله دون. إذا قشنا أنا تعدوزي ديش دول. أيوه خاتش دو بيتش وين أيوه nog je moet دي دو أمام. سند أنظر حيلا هنس nog je moet دي حيلا راس ما تردو دي حبا عريت ليش. nog je moet. Heel gesbaia insa in de keze. حاجة. Noachtoos. Dan al das noachtoa woord oplega. Ist in so was mal vera atman massohman reis uswa do oeliasha yuh khomana دوخ غوش ديت دلته جنبولات ودخينا بين غوش ديتوش ويلياش ودي درتيه هر وقوم جوار مودو درتيه وين دوش دقة وين بوخش دقة داو نبوخ ويهرديش حالي ويك هو دو داو دي دوين داو بوخ ويك برد بيه بوخ اتس برد بيشان دولش مدر وين it's search hashtag where model يعني أكثر من ده بمكش نبغى يبغى يبرد إنت كوتشول تامش سخيتر استراتيجية استراتيجية إنت دعوتنا نبوبليكو يتس وردا سنالش تونا مستوى يكلدوش شادك دويتي هذا أما وين شو إنت كوتشوا ويا إنت موسى هو قبيل شابش إنت شو دائما وقنوت عليهتن دو تأخذ شو دقدو ديشادو دقهم شخات ديشادو دقهم شوي تحني ديشادو إيش دقادو شو تأخ شو ليز دوتك تخدا إيشياتس تأخ تخليز دوتك شو دا إيشياتس وي أوبشي نيت يحدوك وي أتسا أسبوع ما وي مسر بوقتي بوقينش بوقلوسر إنسوش شو سيستوكا ولهتن دول دير سندر باس شون بيكا شون دوكم جاجنا سندر تخو شو دقا دو توان إشتوشا قيت قيتشارزا إشتوش قيت وكريزيس يور أردو سون هر كريزيس قيت توان كريزيس ويدارنا راس شادرين ويداق تعت نخب وقيوه شيء تخمش ليبو شا سون يخمش لي تسلأ سلأ تاق حكومنا صاسيخ قيور أردو ديس قي برتا بين أردو ديس وسيانج وينقوش دو أوكرانيا دقة إذا تصدق يأتنا عشان سوى الخير سون يقوش دو تونا أوكرانيا دوخ تيجا دو قميل شاخر جمهورات ونا دو تان ديش دو قميل تان خا وينو أبرد بوتيخا تان حينس غوش كي ميزان سخا إيش يدكتور ديش دو قميل جمهورات إيش تان لا قيشانا لا تاوي أرجانيزوون استخيلش ويتانية يا خيلش ويتام دلوش دوي تعجيش أق إيش وين تبور وقبش وين تبور إذا خصون دقاتك أتكلم يا أخي قال رسون ملا سولت نيس وشجع هنيس واتسوش جنبولات هنيس وشجع
нисвацо оушеца корректировать оуше советуша саннет я дадоди что да и как бы насура да это было Амин. Režijāt, aš forblāsu vēstamātā visu rūpu. Ēzam jānis čau. На прямой эфир эхо вылетит, наверное, дальше задача. Я тебе да я конечно me adich мух эсода. Резервация. Да, что чау вислуш сажима диагаз. Я хотел бы представиться прежде всего. Я являюсь руководителем комитета ТОЛом по защите государственной основы. ТОЛом в переводе с чеченского это означает победа. Это та победа, которая нам нужна в нашей многовековой борьбе с нашим соседом Россией, который это империя, которая очень агрессивна, которая всегда живет за счет оккупации соседних территорий. И мы самые последовательные борцы против российской агрессии, чеченцы. Сегодня очень надеемся на то, что итогом нашей многовековой борьбы станет победа. Это такое символическое название, которое дано нашему комитету. Функционально оно несет на себе функции защиты государственной основы, которая является Конституцией Чеченской Республики Ичкерия. Мы не взяли на себя самостоятельно эту функцию, мы просто как общественная организация решили, что именно защита ее является защитой нашей государственности. Мы готовы в этом сотрудничать со всеми гражданами Чеченской Республики, и у нас для этого двери открыты. Почему появилась необходимость создать этот комитет? Сегодня мы столкнулись с ситуацией многовластия. И эта ситуация сегодня, она несколько, чтобы на русском языке озвучивать для нечеченцев, для нас это несколько сложно, потому что есть такая пословица «не выносить ссор с избы». Но тем не менее, эта ситуация давно известна. А в связи с войной в Украине она стала известна более широко. И поэтому нам придется озвучить, почему мы сегодня собрались дать пресс-конференцию для предстоящего съезда. Почему вообще необходим стал этот съезд, созыв этого съезда. Я уверен, что те группы людей, которые ассоциируют, которые называют себя правительством Чеченской Республики Ичкерия или парламентом, что они искренне, глубоко убеждены, что они правы в этом. Скорее всего, редко бывают те люди, которые не верят в то, что они делают. И мы, естественно, как свободные люди, уважаем право этих людей верить в то, что они делают. Но тем не менее, сегодня именно вот эта власть, так называемая власть за рубежом, представительная власть за рубежом, власть правительства изгнания, как ее называют, она стала яблоком раздора. Если бы наши правительства смогли бы договориться, да, там есть такой пласт проблем, который мы сегодня не намерены здесь озвучивать. Там нет, как я понял, каких-то личных. Я участник бортмаршов и по сей день являюсь участником бортмаршов. Сегодня организация бортмаршев руководит Османов Сайд Ахмад, рядом сидящий. Также мы оба являемся членами Ассамблеи чеченцев Европы. Также Анзор, организация, как называется? Международное движение по освобождению Чечни. Да, вот эти организации здесь сегодня представлены в этом президиуме. Организации сегодня начали... Есть у нас, естественно, у нас сегодня на политическом поле есть такие организации, как ОПД «Свободный Кавказ», и, наверное, еще ряд других организаций, которые я сегодня не осилю назвать, их много. Раньше, буквально 5-6 лет назад, не было столько организаций. Сегодня они появились. Плохо это или хорошо? На мой взгляд, это хорошо. Потому что любая конкурентная борьба порождает инициативность и необходимость явления каких-то качеств, которые при отсутствии конкурентности порождают застой.
Ну, конечно, у нас, опять возвращаясь к тому, что почему съезд нам сегодня стал необходим, к сожалению, на протяжении 5 лет усилий мы не смогли добиться того, чтобы наши правительства сели за стол переговоров без предварительных условий, потому что иначе невозможно договориться, иначе невозможно даже сесть за стол переговоров. Есть очень большой пласт проблем, не личностных, а именно основанных на видении политического пути развития Чеченской Республики Ичкерия, на видении проблемах, которые сегодня привели нас к нашему нынешнему состоянию. Вот эти разногласия, эти противоречия привели к тому, что каждая из 3 сторон убеждена в своей правоте и не могут преодолеть тот груз противоречий, который возник на протяжении многих лет. И мы, поколение более молодое, чем представители, чем те, кто у нас представляет эти правительства, но также мы участники войн в защите нашей Родины, участники политических процессов. За нами растет другое поколение, которое также участвовало в войнах, но более молодое, может, не успело поучаствовать в политических процессах. За ними растет еще поколение, уже взрослое, способное с оружием в руках защищать свою Родину, но у нас предстоит вопрос политический. Мы, чеченцы, известны миру как очень стойкие, упорные борцы за свободу. И молодежь стоит на этом. Но эта молодежь также будет разрознена, пока у нас не будет достигнута консолидации в руководстве, консолидации в политическом видении. Это не праздный вопрос, это очень важный вопрос для чеченского общества сегодня. Мы знали, мы предвидели, можно сказать, это не трудно предвидеть, что придет один день, вот как ситуация в мире изменилась с началом войны в Украине, что международному сообществу придется обратить внимание на чеченскую проблему, что международному сообществу придется говорить с чеченцами. Сегодня все внимание международного сообщества направлено на Украину и на ее проблему, на проблему экспансии, российской экспансии, которая в лице Путина намеревается восстановить Советский Союз. Украина ключевая страна в этой конфигурации для восстановления Советского Союза. Сегодня на самом деле идет эпохальная борьба в Украине. Эпохальная в том смысле, что будет ли возврат к прошлому проекту СССР-2, или же будет откат России окончательно, и она утвердится в своих исторических границах, и народы, оккупированные некогда Россией, получат возможность стать независимыми народами. Чеченцы очень давно на этом пути.